तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारुं आपणी चेनल में। आज हूँ तमने दोस्तों पिक्सल लेब नी अंदर मोबाइल थी प्रोफेशनल 3D लोगो बनावता शीखाड़ीश तमारा यूट्यूब चेनल माटे। तो तमे जोई शको छो आपणी स्क्रीन पर जे तमे बधा आ लोगो जोई रह्या छो, आवा प्रकारना हूँ तमने 3D लोगो बनावता शीखाडवानो छुं। खूब ज सरळताथी स्टेप बाय स्टेप, तमारे कोई पण पीसी कॉम्प्यूटरनी जरूर नथी, मोबाइल थी पिक्सल लेब द्वारा तमे बनावी शको छो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करिए आपणो विडियो। तो सौथी पहेला तमारे पिक्सल लेब एप्लिकेशन ने अहींयाथी ओपन करी लेवानी छे। त्यारबाद तमने स्टेप बाय स्टेप तमने हूँ शीखवाड़ीश। आनी अंदर हूँ जे कोई मटीरियलनो यूज करीश तो तमाम मटीरियलनी लिंक तमने आपणा विडियोनी डिस्क्रिप्शन अंदरथी मळी जवानी छे, त्यांथी तमे तेने डाउनलॉड करी शकशो। तमे जो आपणी सामे आपणी पिक्सल लेब खुली गई है। हवे तमे जो सौथी पहेला आपणी जे चेनल होय तेना केपिटल लेटर्स अहींया लखी लेवाना छे। जेम के मारी चेनलनुं नाम छे न्यू गुजराती टेक, तो हूँ अहींयाथी लखी लईश NGT कैपिटल में। ठीक है दोस्तों, त्यारबाद तेने करी ले ओके। तो NGT लखीने आई गयुं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तमे जोशो ने तो एनो मतलब एवो के तमने सरळताथी खबर पड़शे अने केवी रीते आ लखाय छे ते तमे एक बाजू स्टेप भूली जशो अंदरथी तो तमे नहीं बनावी शको। एक वखत शांतिथी जोई लेजो, त्यारबाद बनाववानी कोशिश करजो। हवे आपणे दोस्तों तेना फॉन्ट चेन्ज करीशुं, तो आई जईशुं आपणे फॉन्टनी अंदर। फॉन्टनी अंदर आव्या बाद दोस्तों जुओ हूँ अहींयाथी पिक्सल लेबनी अंदर ज आपेला एक फॉन्टने अंदर एड करेला फोन ने यूज करी रह्यो छुं। तमारे पण दोस्तों आ फोन ने डाउनलॉड करी लेवाना छे। दोस्तों ते जो ते फोन छे आ फोन छे आपणी पासे, तेना पर आपणे क्लिक करीशुं, त्यारबाद तेने ओके करी लेशुं। આવી રીતે ફોન્ટ આપણી સામે આવી ગયા છે। ઠીક છે દોસ્તો, આ ફોન્ટ તમને આપણી વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર તેની લિંક મળી જશે, डाउनलॉड કરી લેજો। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીં સાઈડમાં આવીશું તો તમને અહીંયા જો સ્પેસિસ લખેલું છે ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે આ અક્ષરોની વચ્ચે આ થોડી ગેપ વધારી લેવાની છે। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લેશું અહીંયાથી। ઠીક છે દોસ્તો, હવે જો આપણે જે લખ્યું ને તેને વ્યવસ્થિત રીતે સેન્ટરમાં લઈ લેવાનું। તેના માટે તમારે શું કરવાનું, અહીંયા તમે બાજુમાં આવશો તો અહીંયા તમને દેખાશે રિલેટિવ પોઝિશન, ત્યાં ક્લિક કરી અને આ બે ઓપ્શન ઉપર વારે ઘડે તમારે ક્લિક કરવાનું। આ ઓપ્શનની ઘણી વખત તમારે જરૂર પડશે, એટલા માટે તમને સમજાવી રહ્યો છું તેના માટે। ઠીક છે દોસ્તો, હવે NGT લખીને અહીંયા આવી ગયું। હવે શું કરવાનું છે, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયાથી એક આપણે શેપ લઈ લેવાનો છે અને શેપનો કલર અહીંયાથી કરી લેવાનો છે બ્લેક। ठीक है दोस्तों, त्यारबाद तेने कर लिया ओके। हवे दोस्तों तेने आ रीते थोड़ो नानो कर लेवानो छे। आपणो जे वच्चेनो जी है तेने व्यवस्थित कवर करी सके, बस एटली आनी मोटाई राखवानी छे। बस आ रीते आवी गयुं। ठीक है दोस्तों, हवे तमे जो हवे शुं करवानुं छे, अहींया लखेलुं छे फ्रंट, तेनी बाजुमां छे बेक, तो आपणे बेक उपर क्लिक करीशुं એટલે આપણો જે શેપ હતો તે પાછળની સાઈડ જતો રહ્યો। હવે તેને થોડોક વ્યવસ્થિત નાનો કરી લઈશું। આ રીતે આપણે જીને બરોબર વ્યવસ્થિત લાગે, બસ એ રીતે આપણે તેને સેન્ટરમાં લઈ અને ઠીક કરી લેવાનો છે। આ રીતે જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ પોઝિશનનો ઓપ્શન પર ક્લિક કરી અને તેને વ્યવસ્થિત તમે આ રીતે પણ મેન્યુઅલી પણ હેન્ડલ કરી શકો છો। આ રીતે થઈ ગયું આટલું કામ। હવે શું કરવાનું છે, આપણે જે NGT લખ્યું ને તેનો કલર આપણે चेन्ज करीशुं। तो तेना माटे आपणे ए पर आई जईशुं। अहींया तमने ऑप्शन मळी जशे कलरनुं, त्यां जई अने तमे दोस्तों नीचे जो अहीं NGT लख्युं छे तेमांथी पहेला आ रीते फक्त N ने सिलेक्ट करी लेवानो अने तेनो कलर ब्लेक करी लेवानो। त्यारबाद आ बाजू T ने सिलेक्ट करी लेवानो, तेनो करी लेवानो ब्लेक। समझण पड़ी गई आ रीते कलरनी। हवे शुं करवानुं छे, तमे जो दोस्तों आपणे मर्जनुं काम करवानुं छे, तो मर्ज करवा माटे अहीं तमने लेयर देखाशे, त्यां क्लिक करी लो अने त्यारबाद अहींया तमे जो अहींया ऑप्शन छे मर्जनुं, त्यां क्लिक करवानुं अने आ बंने बॉक्स पर आ रीते क्लिक करी अने त्रीजा नंबरनुं ऑप्शन देखाशे मर्ज, त्यां तमे क्लिक करशो એટલે આપણો NGT લખેલું અને આપણો શેપ બંને મર્જ થઈને આવી જશે। ઠીક છે દોસ્તો, હવે દોસ્તો ફરીથી અહીંયા ત્રીજા નંબરવાળા ઓપ્શન ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી અને આ બાજુ સાઈડમાં જશો એટલે તમને એક અહીંયા ઓપ્શન મળશે ઇરેજ કલરનું, ત્યાં ક્લિક કરી અને તેને ચાલુ કરી દેશો એટલે તમે જો આપણે જીની અંદર વ્હાઇટ કલર હતો તે રિમૂવ થઈ ગયો છે। ઠીક છે દોસ્તો, હવે दोस्तों आ NGT मस्त बनी गયું છે। અહીંયા હવે તેને આ રીતે ઉપર લઈ લઈશું, તેનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે। હવે આપણે શેપમાં જવાનું છે અને દોસ્તો જો અહીંયા શેપનું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે ત્યાંથી રાઉન્ડ શેપ લઈ લેવાનો છે, ગોળ શેપ લેવાનો છે અને તેનો કલર કરી લેવાનો છે બ્લેક અને આ રીતે તેને થોડો મોટો કરી લેવાનો છે આ રીતે। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને કરી લે ઓકે। તેને વ્યવસ્થિત રીતે સેન્ટરમાં લઈ લેવાનું। તો આ રિલેટિવ પોઝિશન છે ત્યાં ક્લિક કરીને આ બંને ઓપ્શનને વારે ઘડે ક્લિક કરશો એટલે તે વચ્ચે વ્યવસ્થિત સેન્ટરમાં આવી જશે। હવે ત્યારબાદ તેને કરી લે ઓકે। હવે ફરીથી આપણે જવાનું છે શેપમાં અને હવે એક व्हाइट कलरનો શેપ લઈ લેવાનો છે ચોરસ અને તેને આ રીતે ખેંચી અને વચ્ચોવચ્ચ આ રીતે લાઈન લાંબો કરી દેવાનો છે આટલો। ઠીક છે દોસ્તો, અને તેને પણ વચ્ચે લાવવા માટે તો તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે આપણે આ રિલેટિવ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને કરી લે ઓકે। હવે ફરીથી એ બંનેને આપણે મર્જ કરીશું। તો હવે લેયર ઉપર જવાનું છે અને અહીંયા મર્જના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી અને આપણો જે બંને શેપ છે તેને ક્લિક કરી અને અહીંયા મર્જનું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરશો અને ઓકે કરો એટલે તે બંને મર્જ થઈ જશે। હવે ત્યારબાદ આવી જઈશું બહાર। હવે દોસ્તો જો આપણે આ જે વ્હાઇટ કલર છે તેને રિમૂવ કરવાનો છે, આ શેપનો વ્હાઇટ કલર। તો અહીંયા બાજુમાં જાઓ તો તમને ઓપ્શન મળી જાય છે અહીંયા ઇરેજ કલર, ત્યાં ક્લિક કરી અને ઓકે કરો એટલે તેનો કલર
રિમૂવ થઈ ગયો વ્હાઇટ કલરનો. હવે આપણે NGT જે લખેલું હતું તેને વચ્ચે લાવી દઈશું આ રીતે. ઠીક છે દોસ્તો, હવે તેને વ્યવસ્થિત મોટું કરી લેવાનું છે આ રીતે. જો દોસ્તો આપણે NGTને સિલેક્ટ કરવું છે અને શેપ સિલેક્ટ થઈ જાય, આવો કોઈ પ્રોબ્લેમ બને તો તમારે શું કરવાનું, ઠીક છે દોસ્તો, તે પણ તમને સમજાવી દઉં. અહીંયા તમને લેયરમાં જાઓ અને આપણે જેને લોક કરવું હોય તેને લોક કરી દેવાનું. આપણે શેપને લોક કરી દઈશું કે જેથી કરીને તે અહીંયાથી હલે નહીં. હવે આપણે NGTને સિલેક્ટ કરી શકું છું અને તે વ્યવસ્થિત તેને સેન્ટરમાં ગોઠવી પણ શકીશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. ઠીક છે દોસ્તો, તો NGT થઈ ગયું છે સરસ મજાનું લોક. હવે આપણે દોસ્તો બંનેને લોક કરી લઈશું કે જેથી કરીને તે હલી ના જાય આવી રીતે. ઠીક છે દોસ્તો, હવે શું કરવાનું છે દોસ્તો, જો શેપમાં જઈશું. શેપમાં જઈ અને દોસ્તો જો અહીંયાથી આપણે એક ત્રિકોણીય શેપ લેવાનો છે વ્હાઇટ કલરનો. તો દોસ્તો એને થોડો નાનો કરી અને અહીંયા ઉપર વ્યવસ્થિત ગોઠવી લેજો આ રીતે. તમે જોઈ લો અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ આ રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનો અને વચ્ચે ન આવી જાય તો દોસ્તો તમારે અહીંયા રિલેટિવ પોઝિશનમાં ક્લિક કરી અને પહેલું ઓપ્શન ક્લિક કરશો વચ્ચેનું તો તે વ્યવસ્થિત વચ્ચેની જાતે આવી જશે. હવે દોસ્તો ફરીથી આપણે શેપમાં જઈશું અને અહીંયાથી આપણે સ્ટાર શેપ લેવાનો છે તારાડાનો. તેનો કલર કરી લેવાનો છે બ્લેક. ઠીક છે દોસ્તો, કલર ના ભૂલી જતા, નહીંતર આપણે જે ઇફેક્ટ છે તે નહીં આવે એની અંદર. હવે તેને ઓકે કરી લઈશું. તેને પણ આપણે વચ્ચે લાવી દેવું છે આ રીતે સેન્ટરમાં વ્યવસ્થિત થઈ ગયું. હવે દોસ્તો હવે આપણી ચેનલનું નામ લખવાનું છે પૂરેપૂરું. NGT તો લખ્યું છે પણ હવે આપણે ન્યૂ ગુજરાતી ટેક આખું લખી લઈશું. તો અહીં જે આપણે લખવા માટે અહીંયા અને હું અહીં લખી લો ઝડપથી ન્યૂ ગુજરાતી ટેક અને કેપિટલમાં લખશો તો સારું રહેશે કે જેથી કરીને તમને ફોન્ટની સ્ટાઇલ બદલવામાં તકલીફ નહીં પડે. ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી અને અહીંયા નીચે લાવી દેવાનું આ રીતે. હવે દોસ્તો જો હવે આપણે ફોન્ટમાં જઈશું અને અહીંયાથી એક ફોન્ટ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. આપણે પિક્સલ લેબના જ ફોન્ટ છે, આપણે કોઈ અલગથી ફોન્ટ આપણે વાપરી રહ્યા નથી. અહીંયા આપણે પિક્સલ લેબના વિર્ગો નામના ફોન્ટ આપણે વાપરી રહ્યા છીએ. પિક્સલ લેબમાં તમને મળી જશે. ઠીક છે દોસ્તો, આની સાઈઝ થોડી આપણે નાની કરી લઈએ જેથી કરીને આપણે તેને વ્યવસ્થિત સેટ કરી શકીએ. ઠીક છે દોસ્તો આ રીતે. અને હવે તેને સેન્ટરમાં લાવી દઈશું રિલેટિવ પોઝિશનમાં વચ્ચોવચ્ચ આ રીતે. તમે જોઈ શકો છો ન્યૂ ગુજરાતી ટેક લખાઈ ગયું છે. હવે આપણે બધાને મર્જ કરી લઈશું. લેયર ઉપર જાઓ, મર્જ ઉપર ક્લિક કરો અને બધા જ ઓપ્શનને આ રીતે સિલેક્ટ કરી અને મર્જ કરી લઈશું. એટલે આપણે એક ઇમેજ બની જશે. અહીંયા ફક્ત એક જ ઇમેજ બની જશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. ઠીક છે દોસ્તો, તો તેને સેન્ટરમાં લઈ લઈશું ને હવે કે જેથી કરીને આપણે આગળનું કામ કરી શકીએ. દોસ્તો તમને નથી લાગતું કે હવે આપણે આ ઇમેજનો થોડો 3D લુક આવતો હોય એવું? ઠીક છે દોસ્તો, હવે આને ઓકે કરી લો. હવે દોસ્તો જો આપણે આમાં જે વ્હાઇટ કલર છે તે વ્હાઇટ કલરને રિમૂવ કરવાનો છે. તો આ બાજુ તમે સાઈડમાં જશો તો તમને અહીંયા ઇરેઝ કલરનો ઓપ્શન દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે વ્હાઇટ કલર આ રીતે રિમૂવ કરી લેવાનો છે. હવે ફરીથી શેપમાં જઈ અને આપણે ગ્રાઉન્ડ શેપ લઈ લઈશું વ્હાઇટ કલરનો. તેને આ રીતે મોટો કરી લઈશું દોસ્તો. તમે જુઓ આ રીતે થઈ ગયો મોટો. હવે અહીંયા નીચે જશો એટલે તમને એની ઓપાસિટી દેખાશે 100, તેને આ રીતે 0 કરી દેવાની. ત્યારબાદ નીચે જાઓ તો તમને તેનો સ્ટ્રોક લખેલો દેખાશે, સ્ટ્રોક. અહીંયા લખ્યું છે સ્ટ્રોક વિથ. તેના પર ક્લિક કરી અને તેને 13 જેટલો કરી લેવાનો. કેટલો કરીશું આપણે? 13 જેટલો. થઈ ગયો સ્ટ્રોક. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને કરી લઈશું અહીંયાથી ઓકે. તો દોસ્તો જો હવે આપણો અહીંયા સ્ટ્રોક આવી ગયો છે બંનેને શેપવાળો. તો હવે શું કરીશું, આપણે જે અત્યારે લીધો તેને આ રીતે થોડું નાનો કરી લઈશું. શેપને આ રીતે નાનો કરી વ્યવસ્થિત સેન્ટરમાં લઈ લેવાનું છે બંનેને. જો ન આવે તો આપણે રિલેટિવ પોઝિશનવાળું ઓપ્શન છે તેને ક્લિક કરી અને તેનો યુઝ કરીશું. NGT ઘડે વડે ખસી જાય છે તો આપણે તેને લોક કરી લઈએ એક વખત. તો હવે આપણે શેપને આ રીતે વ્યવસ્થિત મોટો કરી શકીએ છીએ. ઠીક છે દોસ્તો, અને તેને પણ મારે આ રીતે વચ્ચે સેન્ટરમાં લેવું છે તો હું રિલેટિવ પોઝિશનને ક્લિક કરીશ એટલે બંને આ રીતે વ્યવસ્થિત સેટ થઈ જશે. તો દોસ્તો આ રીતે આપણે શેપ બંને સેટ થઈ ગયા છે. હવે દોસ્તો શું કરીશું, તે બંનેને મર્જ કરવા પડશે. તો અહીંયા લેયર ઉપર જાઓ, ત્યારબાદ અહીંયા મર્જવાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી અને બંનેને સિલેક્ટ કરી અને બંનેને અહીંયાથી મર્જ કરી લેવાના છે. ઠીક છે દોસ્તો, તો તમે જોશો તો તે બંને મર્જ થઈને હવે આપણી એક જ ઇમેજ બની જશે. હવે દોસ્તો આપણે આની અંદર ટેક્સચર એડ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકશો આપણે એક ઇમેજ બની ગઈ છે આવડ્યા. હવે આની અંદર આપણે ટેક્સચર એડ કરવા માટે બાજુ સાઈડમાં જઈશું તો આપણે એક ઓપ્શન મળી જશે ટેક્સચરનું. ક્યાંય ગયું ટેક્સચર? તો અહીં વાંચી શકો છો ટેક્સચર. દોસ્તો આની અંદર હું તમને જે કોઈ ટેક્સચર જે કોઈ મટીરિયલ આપીશ તે તમામ આપણી વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર જઈને તમે તેને ડાઉનલોડ કરી લેજો. દોસ્તો હવે આપણે આપણી ગેલેરીમાંથી હું ટેક્સચર લઈ લઉં, તેને એડ કરી લઉં. તમે જુઓ થોડો 3D લુક તમને અહીંયા મળી જશે. આ છે આપણું ટેક્સચર. તમે બીજા કોઈ કલરનું ટેક્સચર વાપરવા માંગતા હોય તો પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો. તો જો આવું ટેક્સચર અહીંયા સેટ થઈ ગયું છે. હવે દોસ્તો આપણે સાઈડમાં જઈશું અને અહીંયા તમને એક ઓપ્શન મળી જશે શેડોનું. ત્યાં ક્લિક કરીને તેને ઇનેબલ કરી લેજો અને તેનો આ બ્લર રેડિયસ છે તેને ઓછું કરીને 3 જેટલું કરી લેવાનું. ત્યારબાદ તમે નીચે જાઓ તમને XY દેખાશે તો Xને 4 કરી લેજો અને Yને પણ 4 કરી લેજો. તો તમે જુઓ હવે આપણો 3D લુક તમને દેખાઈ રહ્યો છે અહીંયા. તો હવે તમે આ લોગો થઈ ગયો છે તૈયાર. હવે આપણે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ બદલવું હોય તો તેના માટે અહીંયા ચોથા નંબરના ઓપ્શન ઉપર આપણે ક્લિક કરી લઈશું અને હવે આપણે અહીંયા બાજુમાં જઈશું તો અહીં લખ્યું છે ફ્રોમ ગેલેરી, ત્યાં ક્લિક કરી અને હું તમને ટેક્સચર પણ અહીંયા જે યુઝ કરી બેકગ્રાઉન્ડ જે યુઝ કરી રહ્યો છું તે પણ હું તમને આપણા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો આ છે તે બેકગ્રાઉન્ડ. ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે. તો તમે જુઓ આપણું બેકગ્રાઉન્ડ પણ અહીંયા વ્યવસ્થિત સેટ થઈ ગયું છે અને આપણો લોગો પણ અહીંયા વ્યવસ્થિત આવી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો વ્યવસ્થિત નાનો કરી લઈશું આ રીતે અને ના સેટ થાય
તો આપણને ખબર જ છે ને કે આપણે રિલેટિવ પોઝિશન પર ક્લિક કરીશું એટલે તે સેટ થઈ જ જશે. તો આવી રીતે તમારા 3D લોગોને તમે બનાવી શકો છો મોબાઈલથી પિક્સલ લેબની અંદર. તો આપણો લોગો બની થઈ ગયો છે તૈયાર. ત્યારબાદ હવે આપણે તેને કરી લઈશું ગેલેરીની અંદર સેવ અલ્ટ્રા કરીને. તો આપણો લોગો થઈ ગયો છે સેટ. તો દોસ્તો જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલ પર આવે તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને હા હાઈપ કરવાનું ભૂલી જતા નહીં. તો તમામ વસ્તુ આપણે મોબાઈલથી બનાવતા શીખવાડીએ છીએ. કોઈ મોબાઈલમાં આપણે કોઈ કોમ્પ્યુટર કે પીસીનો ઉપયોગ કરતા નથી, મોબાઈલથી જ આપણે આ યુઝ કરીએ છીએ. તો હવે મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટાટા.